السلام عليكم وصبحكم الله بالخير واشكر وجودكم جميعا في هذه الفترة. واليوم ما توقعنا ان الشمس تكون قوية بهالدرجة وحر، بس اشوف وجودكم يشجع الواحد على الوجود بينكم والحديث عن اخر المكتشفات الاثرية. طبعا احنا موجودين هنا في منطقة سماهيج. طبعا احنا موجودين الان في منطقة سماهيج لنطلعكم على آخر المكتشفات الأثرية في هذه المنطقة اللي قام بها فريق بريطاني بحريني مشترك بين الاثنين. راح يبدأ معنا البروفيسور تيموثي إنسول يعطينا بعض من نتائج هاي التنقيبات. زين، احنا قبل لا نبدا الجوله اسمحوا لي يعني حاولوا لا حد يدخل داخل الموقع، لا حد يركب فوق الجدران. يعني هذا تراث الجميع فحاولوا تحافظون عليه. اذا ركبنا فوق مثل ما صار الحين هني بالاضافه الى قبور اسلاميه فحافظوا عليها رجاء. اوكي، بس نعطي الفرصه دكتور تيموثي إنسول يتكلم شوي وبعدين بتكلم لكم زياده عن اللي صار عندنا. Okay, good morning everyone. My name is Professor Timothy Insol. I'm Al-Qasimi Professor of African and Islamic Archaeology in the Institute of Arab and Islamic Studies in the University of Exeter in the UK. And I've been working in Bahrain since 2001 under the patronage of His Royal Highness the Crown Prince Sheikh Salman bin Hamad Al Khalifa, who supported this work financially. But I have to say that this is the most exciting discovery that we've made in terms of the contribution it makes to the history of the island. And the reason being is that we know historically that there was a Christian community here before conversion to Islam in the 7th century, but materially that community has been elusive until now. So these excavations that we've been able to do, because the community here in Samaheej have been so willing to allow us to do it, for which we thank them, have provided the material proof for this Christian community in the 7th century. Now what you're standing on and what you're looking at is part of a large building complex. What exactly it is, we won't know for sure until we extend our excavations next year and complete the excavation of the area over there. So what I'm telling you is essentially a working hypothesis, but we think it's part of a monastery, which is a religious building that was lived in by Christian, usually religious men, and that would of course relate to the name of Dare, the next village as well. Now we know it's a Christian building because of various pieces of evidence. We found a carved stone cross in here with a Maltese cross design, which is a particular type of cross design. Could you hold that okay? It's a particular type of cross design that we know is associated with the Nestorian church, Nestor Church. We also found cross painted onto the fragment of a wine jar. We found lots and lots of wine jar fragments as well, but they were great drinkers of wine here. So there were jars, large torpedo jars about that size, that were lined with bitumen to make them waterproof. And they were consuming the wine from that in small, delicate glasses, which is another characteristic of the Christian communities of the 7th century AD. And these glasses are very beautifully made, like little wine glasses for sipping wine. Other aspects that show us that this was a Christian building include the plasterwork. Characteristically in other religious Christian buildings that have been found in the Gulf, such as at Sir Bani Yas in Abu Dhabi or Karg on the other side of the Gulf, have ornate plasterwork. Here the ornate plasterwork has been pulled down, but we found fragments of the ornate plasterwork that are exactly the same as those that have been found in other Christian buildings. Usually on small islands. We have to remember that Muharraq was a small island at that point in time. So even the geographical location is absolutely right for these Christian communities too. The next point is, how do we know the date? People have been asking about that. We have one of the world's specialists in Gulf ceramics, Professor Robert Carter, who's been working with us from University College London. He is the specialist in ceramics from this region. And he has analysed all the pottery sherds that have come out of here, and they are all from the 7th century.
which is exactly the right point in time that accords with the historical sources. Here I have to say that there's a weakness in my knowledge. I'm a specialist in Islamic archaeology, so this is all new to me. So the Christian history, you will probably, some of you, I know the local historians will know better than me, but it's that crucial 7th century before conversion to Islam takes place. And we're fairly certain, as I said, that this was a Nestorian community that was here. The building itself is formed of a series of different rooms. We've uncovered about 6 different rooms. There are different entrance ways going inside and outside to these different rooms. The 2 that are down there, deep in there, we've left in situ, and we're standing on the floors that that Christian community would have stood upon. We haven't yet excavated these. We're going to excavate these next year. We estimate there are about 20 centimetres of deposits here that will tell us about what they ate, the animals they ate, the fish in particular. We've got a lot of fish bone from here, which makes sense in what was this coastal location. Also the plant remains, that type of thing. And also about other aspects of their life, where they were trading with, where their connections with, etc. But this year we wanted just to confirm the plan of the building. And it's a big building. The closest example that we've been able to find is with a monastery on Karg Island, which is a very, very large building made up of these same sorts of types of alignments of rooms. What we don't have yet, and we can't say 100% is a church building, but I think there will be a church somewhere, probably behind where the gentlemen are there in the bit that we have not excavated. And I have to say it's very well preserved, though you will notice that we've put these slabs down at various points. These slabs mark, and we haven't touched them, we've left them alone, I hasten to add that. All we've done is expose the top of them so we can see where they are. The human remains are still in place. We've done nothing with them. These are Muslim bearers that you can see cutting down into the walls. And this is important for archaeology, because here you can see that this gentleman's tripod is on here, otherwise I would lift it to show you. But you can see that, you see the grave properly aligned. But the alignment is right, but it's cutting into the wall here. So we can see that the Muslim bearers are later than the building into which they are cutting. So again, it's confirmation that after these people converted to Islam, they still respected the environment of the building, but used it for different purposes. And the local community were the ones who knew about the importance of this site. So we have to thank them. They've always said there is something important here. So we're very excited about these results. And as I say, we're going to continue next year and also probably expand to Dare, where there are a couple of very interesting mounds that we would like to look at. Because we think that this is a large settlement, and we would like to investigate that further. So finally, before I turn over to Dr. Salman, I just would like to express my thanks to all the people that have made this work possible, to first and foremost the community of Samaheej for allowing us to work inside their cemetery, and they've given us every facility possible in order to be able to complete this work. So we're very grateful to them indeed. Of course, we're very grateful to the Bahrain Authority for Culture and Antiquities and its head, Sheikh May, who has again been very helpful indeed to everything we've done. And then of course we're very grateful to His Highness Sheikh Salman bin Hamad Al Khalifa, who has financially sponsored the work, in particular on the Islamic period and the historical periods, which have been neglected in Bahrain in comparison to the prehistoric period. Everyone knows about Dilmun, but this historical periods are less well known, and he has recognised that and financially supported that, so we're very grateful to him. I should also note that my wife is here, who's one of the co-directors, but she didn't want to get sunburned, and she's at the back there, Dr. Rachel McLean, so we should also thank her, and then all the team that have helped us, all our labourers and all the students and such like. And thank you all very much for coming and for your interest in, which is really a groundbreaking discovery, not just for the history of Bahrain, but also for the history of the Gulf, because this is one of the best preserved. Much better preserved, as Professor Carter told me, than Sir Bani Yas. You've got a very good monument here indeed. Okay, so I'll turn you over now to Dr. Salman. Thank you very much. If it's his voice was loudly good, I can do it. دكتور عمار لو كنت ترجمته في اثناء الاذاعه على الاقل مع كل فقره كان لا احنا انا بعيد يعني ما بترجم، بس بقول الكلام اللي عندي عن نفس المكان، مو ترجمه انما نفس المعلومات. صباح الخير مرة ثانية. طبعا احنا هني موجودين في هذا الموقع، احنا بدأنا التنقيب. طبعا قبل لا ابدا ابدا بشكر الجميع اهالي سماهيج
اللي وقفوا معانا في كل فترة التنقيب سواء من قبل 3 سنوات أو الحين، وعلى يعني على قمة الهرم اللي دعم هذا المشروع بالكامل هو سمو الأمير السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة سمو ولي العهد، الذي دعم هذا المشروع اللي هو علم الآثار الإسلامية في البحرين. ومعالي الشيخ خمي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، وجميع الفريق اللي عمل معانا. هو فريق بحريني، هو فريق بريطاني بحريني مشترك قام بعملية التنقيب في هذا المكان. احنا بدأنا التنقيب في هذا الموقع تقريبا من قبل 3 أو 4 سنوات بناء على طلب من الأهالي أنفسهم، هم اللي وجهوا لنا أكثر من خطاب لبدء التنقيب في هذا المكان. إن كانوا يقولون هناك تلة في وسط مقبرة عالي، مقبرة سماهيج، وعليهم بقايا مسجد يعرف بمسجد الشيخ مالك. فاحنا نبي نعرف شنو تاريخ هذا المسجد او وش امتداده وشنو معالمه، ولذا بالامكان ممكن ان احنا نعيد بنائه. لبينا هذا الطلب هيئه البحرين للثقافه والاثار، وبالتعاون مع الاهالي بدأنا عمليه التنقيب تقريبا قبل 3 أو 4 سنوات. حصلنا على يعني اوضحنا كل واستكشفنا كل معالم المسجد اللي احنا نشوفه في الطبقه العليا، ولكن اسفل هذا المسجد وجدنا مبنى اخر اكبر شوي، جدرانه اعرض، جدار واحد حصلناه يختلف عن جدار القبله للمسجد. هذا على طول جاء على بالنا ان هذا المسجد احتمال مو فتره اسلاميه، فاوقفنا العمل لحين وصول فريق مختص سواء في الآثار الإسلامية والآثار المسيحية. جينا قبل عام جيت مع البروفيسور تيموثي إنسون إلى هذا المكان، وأعجب بالمشروع وبالموقع، وأبدأ استعداده أن من هذا العام لو العام القادم لو العام هذا أن نبدأ عملية التنقيب. بدأنا عملية التنقيب في هذا المكان، بدأت معالم المبنى اللي في الأسفل تتضح بشكل أكبر، جدرانها أضخم، مبنية بشكل أفضل من بناء المسجد اللي موجود في الأعلى، وهو بالتالي يعني بحسب الطبقات الأثرية هو الأقدم من المسجد. اللي صار أن أثناء عملية التنقيب كنا نبحث عن شيء ما يدل على سواء نبحث عن آثار إسلامية أو آثار مسيحية. أثناء عملية التنقيب عثرنا على كتلة أو صخرة أو حجر مكسور عليه علامة الصليب مكسورة شيء ما، تالفة جزء منها. هذا أكد إلينا أن هناك يعني شيء ما مدفون في هذه المنطقة. بعد قليل، بعد كم يوم بعد، حصلنا على كسرة فخارية. هاي الكسرة الفخارية مصنوعة بشكل جيد، مزججة وملونة، وهي كسرة بسيطة عليها أيضا وجدنا علامة الصليب. طبعا احنا من شفنا هذه العلامتين بصراحة يعني كان عندنا شبه الاحتفال ان الآن بدأت تتضح معالم الآثار المسيحية في البحرين. احنا لطالما سمعنا عن الوجود المسيحي في البحرين وفي سماهيج والدير وقلالي، ودائما نسمع مسميات مسيحية مثل هذه الأسماء ومثل مسجد الراهب وغيرها، لكن من بدأت أعمال التنقيب في البحرين منذ القرن ال18 لم يتم الحصول على أي دليل مادي أثري بسيط يشير إلى الوجود المسيحي في البحرين. نعلم هناك وجود مسيحي، ولكن نريد شيء مادي ما عثرنا. وكان من حسن الحظ أن خلال هذا الشهر عثرنا على هذه الدلائل التي جعلتنا يعني ندخل مرحلة جديدة من تاريخ وحضارة البحرين. كانت عندنا حلقة مفقودة، فجوة موجودة في التاريخ البحريني، الآن وجدناها وسنملأها بمعلومات أكثر من خلال مواصلة أعمال التنقيب اللي راح تصير في هذا المكان. احنا في هذا الموسم أوقفنا عملية التنقيب. هم طبعا الفريق البريطاني لما يجي وكل الفرق الأجنبية تعمل لفترة معينة في السنة موسم تنقيب معين. راح نبدأ موسم التنقيب القادم في العام القادم إن شاء الله، ويعني على أمل أن نوسع عملية التنقيب للأجزاء الأخرى. مثل ما شفنا المبنى اللي موجود الآن متأكدين معماريا ومن حيث البقايا الأثرية هو مسجد، هو ليس مبنى يرجع إلى الفترة الإسلامية. تقسيماته الغرف اللي موجودة فيها عندما نقارنها بكنائس أخرى شرقية موجودة في شبه الجزيرة العربية، أو الكنائس النسطورية الموجودة في جزيرة بنياس في أبو ظبي، الموجودة في الجبيل في السعودية إن كانت ما زالت موجودة، واللي موجودة في الكويت،
كل هذه يعني تقريبا تتشابه معها، ولكن نحن غير متاكدين، محتاجين النقل بشكل اكبر، نوسع عمليه التنقيب، محتاجين نجري مقارنات. اخذنا عينات مثل ما ذكر البروفيسور تيموثي انسول، عينات من المواد العضويه المحروقه اللي موجوده هني، راح تساعدنا في عمليه التاريخ بشكل ادق لمعرفه تاريخ هذا الموقع وبالذات المبنى اللي موجود في الاسفل. اخذنا بعض الكسر من اللي وجدناها، عظام اسماك، راح يتم دراستها، ولما نواصل عمليه التنقيب الى الاسفل ايضا ممكن نحصل كسر عظام مختلفه. كل هذه بتعطينا فكره عن طبيعه الطعام اللي كان يتناول في تلك الفتره، نوعيه الاسماك، نوعيه اللحوم اللي كانت تؤكل. يعني هي مقارنه او دراسه شبيهه للدراسات اللي تمت ايضا من قبل نفس الفريق، سويناها على مسجد الخميس، حصلنا على العظام ودرسناها، عرفنا حتى نوعيه الاسماك ونوعيه الحيوانات التي اكلت في تلك الفتره. من ضمن المشروع ايضا مستقبلا راح نوسع عمليه التنقيب بكل المناطق التي لها علاقه بالتاريخ المسيحي، سواء كانت منطقه سماهيج او منطقه الدير، التي نعتقد انهما جغرافيا تاريخيا اجتماعيا هي منطقه واحده لا يمكن عزلهما عن بعضهما. راح نتوسع شوي، نروح على منطقه الدير، واذا كتب لنا ايضا نصل الى منطقه خلالي التي يعتقد بعض التفسيرات ان هذا الاسم ايضا له علاقه بالفتره المسيحيه. ما ادري انا يعني ما ذكرت شيء، يمكن ذكر البروفيسور، بس الان اذا احد عنده اي سؤال موجه لي او يعني لنا بامكاننا نجاوب. بالنسبه للغرف والاواني الفخاريه اللي حصلتوها ما الغرف اللي حصلناها طبعا هي اكثر من غرفه. لاحظ هناك موجوده غرفه، هذا المدخل مالها، يعني موجوده غرفه اخرى، احتمال هذه اضيف هذا الجدار في فتره لاحقه، او احتمال انه هو هذه الغرفه مستطيله ممتده. وراكم هناك موجوده غرفه اخرى، حصلنا على طبقه سميكه من الرماد اللي يعتقد انها ممكن تكون مكان للطبخ، كانت تستخدم لعمليات او الطبخ اليومي او الموسمي. هذا المبنى ايضا مدخل اخر ممكن يؤدي الى القاعه الثانيه، ونعتقد بان ممكن هذه تقسيم الغرف اللي موجوده هنا هي نفسها موجوده في الجهه الاخرى الذي ممكن نحن نقطبها في الفتره القادمه، ونامل ان ما نواجه قبور اسلاميه مثل ما واجهنا اللي موجوده هنا تقريبا ما بين 12 الى 15 قبر، كل ما نحفر يطلعون، لان هي القبور طبعا بنيت في فترات لاحقه، فحافظنا عليها كما هي احتراما لحرمه الاموات، فابقينا عليها كما هي. فنتمنى ان احنا يعني ننقب هناك ما يطلع علينا بعد شيء زياده علشان نقدر نتوسع. سامح، القبور المدفونه حوالي المبنى هل هي لها علاقه بالفتره هذه؟ لا، هذه كلها قبور اسلاميه جت في فتره لاحقه، والدليل عليها ان هم يحفرون وما يدرون شنو اللي موجود اصلا في الاسفل، فيكسر الجدار علشان يبني القبر، يجي بس بالعمود واضرب واحفر القبر. ليش كانت بهالعمق اذا كانت هي ما كانت عميقه، هذا اللحد. احنا عاده تحفر انت يعني مساحه معينه بعدين توصل الى اللحد، فعندك هذه المستوى يعني مستوى القبر بعدين مستوى بسيط يعني، فالمسافه مو كبيره استاذي. بس لان بالنسبه الى الجرار، طبعا كسر الجرار اللي حصلنا عليها درسها البروفيسور روبرت كارتر، واحد متخصص بالفخار، وعمل بحث ايضا عن الاثار المسيحيه في المنطقه. طبعا هي ما يشتغل الحين. طبعا عن الاثار المسيحيه في هذه المنطقه، اكد الينا ان هذه الجرار كانت تستخدم لتخزين وشرب النبيذ، وانها ترجع الى القرن السابع الميلادي، وهذا يؤكد الينا على الوجود المسيحي من خلال بعض المصادر التاريخيه اللي تذكر ان هناك كانت اساقفه موجوده في هذه المنطقه، منها اذا اذكرهم هو اسم طاطاي وسركيس، وفي اسم ثالث لا يحضرنا الحين، فكل هذين كانوا موجودين من القرن الخامس الميلادي. غازي النبيذ دكتور، كؤوس لشرب النبيذ شرب النبيذ وبعضها الى تخزين. فهي هذه يعني اللي اكد الينا ان ساعدنا على عمليه التاريخ لهذه الفتره. اولا نشكر جهودكم الواقع الجباره، ولو انها جاءت متاخره جدا ابو منتظر، يعني جاءت كما تفضلت من هذه التله. نتمنى ان يتواصل البحث للتله الاخرى، التله الاخرى اللي نقصدها اللي هي تله مسجد الراهب.
ففي عمليات صارت حتى ما تسمى يعني وقعة سماهيج، ويذكرونها ان هي بين التلين، موقعة بين التلين. بالفعل واقعيا موجوده. هذا التل اللي هو ارفع منطقه في منطقه المحرر، هذه المنطقه ارفع منطقه، بعدين سطح منخفض يليها تله الدير. تله الدير اللي هو المسجد الراهب يعني حواليه معروف انه في كانت مقبره للاطفال، لكن اثناء حفر الاهالي في سنوات سابقه وجدوا بعض الجرار والواقع موجوده ترى اثار هناك. ربما يعيقكم الان ضيق المساحه البيوت اللي موجوده، لكن لا بأس في بعض المنازل يعني سووها باركات الان، سووها باركات ممكن تستنتجون. يعني هذه التله مثل ما يعرف الجميع اهل الدير، حتى احنا نسميها فريق لهجه اهل الدير، فريق الكليه. الكليه اللي هي مثل ما هو معروف اللي هي تصغير كنيسه، يقال الكنيسه الصغيره تسمى قله. القلالي ايضا قله فسميت قلالي، والدير كليه. ترى موجوده اثار هناك، الاهالي بين فتره وفتره تتسرب اخبار ما يحفرون. رجاء لا هو موجوده مثل ما ذكرت. من ضمن الخطه اللي موجوده عندنا ان العام القادم نسوي بعض المجسات الاختباريه. في امس كنا رايحين هناك عند المسجد الراهب، وين عندنا فراغ راح نحفر فيه، وبالذات بعد الباركات اللي موجوده بجنب كل هي التله المرتفعه بنحاول ان احنا نسوي فيها شيء. دكتور بعد نقطه اخرى، يقال في التاريخ الشفوي ان كان امام الجماعه في سنه 1700 وكذا 17 الموقع اللي صارت اسمه الشيخ احمد. طبعا ما صار الغزو الخارجي وصار القتل وما قتل، الناس مو واقفه مكانها بلت تتناثر من يوم منه. فيقال ان الشيخ احمد دفن في مقبرة الدير الحالية الان، حتى يسمونه مسجد الشيخ احمد. تمام استاذي، اشكرك على كل معلوماتك، بس راح تكون لنا قاعده بس لان ضيفنا شوي شكل الشمس بعد حاره. في بعد شيء سؤال؟ دكتور، ما في اي دلائل على الفترة اللي اندثر فيها هذا الاثر، او شلون حدثت حادثة اندثاره؟ لانه مكان مرتفع فشي صعب انه يكون اندفن منه من نفسه. هل في الفترة الزمنية اللي اندثر فيها هل هي معلومة، او شنو الحادثة اللي حدثت في المنطقة ادت الى اندثار اثر مثل هذا؟ طيب بناء على الدلائل الاثرية لحد الحين ما في شيء يدل شو سبب هجران هذا المكان. بناء على الدلائل الاثريه، يمكن مصادر تاريخيه انهم تحولوا الى الاسلام فهجر، هذا شيء ثاني. بس كدلائل اثريه، هل مثلا احنا ممكن لما نشوف حريق، طبقه حريق كامله، ممكن نقول نتعرض الى الحريق وهجر. يعني اعطاني اياها، قلت سالته وش هو سبب اندثار هذا المكان وهجرانه، انهم تحولوا الى الاسلام. هذا يعني التفسير الوحيد اللي موجود عندنا. القبور هي في فتره لاحقه، يعني هذه من الاهالي بعدين، يعني هي اعمار ما تزيد يعني حتى على 100 او 200 سنه شيء كذي، فجوا وحفروا في نفس المكان. هاي المكان كله تحولت الى تله، فجت الناس تدفن فيه. بس يعني ما في اي شيء. الحين بس ذكرني بعد البروفيسور ان احنا ما زلنا، هذا الفريق كان يجري اعمال تنقيب في منطقه سماهيج وايضا في وسط المحرق. في وسط المحرق بناء على المعلومه الداله اللي حصلناها العام واللي حصلناها السنه ايضا، ان هناك بقايا استيطان مبكر يرجع الى الفتره الامويه في مدينه المحرق. فهذا يعني هو ان هذه الجزيره، يعني الآن نبحث عن المسيحية، ثم بعد ذلك الفترات الإسلامية المبكرة. I was just going to say that this is missing on Awal. So again, we have the earliest evidence for Islam here on Muharraq in Muharraq town. اللي قلته يعني اللي هو الفترة الأموية اللي حصلناها الآن كفترة إسلامية مبكرة، كانت في إلى الآن الدلائل تشير أن هي في مدينة المحرق القديمة في تلك المنطقة. تفضل.
او العكس. نعم سؤال ميكروفون شيء. يعني هو قد تكون عادة وليست قاعدة. يعني اللي حصل هني هذا اللي موجود المبنى يرجع إلى القرن السابع الميلادي. هذا المبنى اللي هني لحد الحين ما حصلنا دلائل تشير إلى تاريخه، بس بحسب روايات الأهالي أنه ممكن يرجع إلى القرن السابع عشر الميلادي اللي هو هذا المسجد. فهو بعد أن تحول إلى تلة وصار بنفس التلة المرتفعة، يمكن أما هم كانوا يعلمون أن هذا كان جزء من دير أو كنيسة. طبعا أنا ذكرت احنا الآن لا نعرف الوظيفة، هل هو دير أو كنيسة؟ هذا اللي راح تأكد لنا المعلومات الأثرية اللي راح نحصل عليها لاحقا. فيعني ما في، هي مي قاعدة أنه هو تحصل يعني حرب وتحول وانه يصير مسجد، خاصة أن في فجوة ما بين هجران هذا المبنى المسيحي إلى بناء المسجد الإسلامي. في نقطة بسيطة جدا، الأستاذ حسن يسأل عن المسجد والصفة المسجدية. مو سهلة عند المسلمين إنه يتخلون عن المسجد. ما هي الأسباب اللي خلت الناس تهجر هذا المسجد رغم وجود المقبرة والناس تدفن حواليه؟ ليش انهجر؟ والله هذا السؤال هو احنا ما نعلم، بس يعني هذا المسجد جدا بسيط مقارنة بهجران مسجد الخميس. في اكبر واهم من مسجد الخميس اللي هجر وما ندري ليش هجر. يعني هذاك سؤال اكبر من سؤال. هذا المسجد ما ادري، يعني التاريخ عند اهالي سماهيج. علم الاثار ما اعطانا اي معلومه هذا ليش هجر. ان كان عندكم في التاريخ تاريخ محلي يمكن ياكد. ولا الفترة التاريخية اللي ما حصل شيء يؤكد هذا اي فترة. ذكرت المحرك القديم. اي نعم. فانا اتصور المحرك القديم ممكن يكون كمان موجود جلال بصوت عراض. عراض فيها وايد شغلات زي كذا قلعات وشو اسمه فما ممكن توجهون لها تشوفون لها. عراد ما نسيناها، موجودة وتم التنقيب فيها سابقا، حصلوا فيها على آثار بعضها لدلمون بعضها فترة تايلوس، بالإضافة إلى القلعة نفسها. فعراد يعني أعطيت جزء من حقها. فالآن يعني المحرق ما صار فيها تنقيبات إلا توها في هالفترة قاعدة تصير وبدأت الدلائل. منطقة هذه سماهيج الدير قلالي ما صار فيها بالمرة، وهذه لأول مرة. فيعني الأهمية الآن قاعدة تنعطى إلى هذه المناطق. المحرك وين المنطقة المنطقة سيتين؟ لا داخل المحرق وين؟ ما تملك راشية. ما تملك راشية بالضبط. It's that area of Bihar. Yes. شيخ بشار الشيخ. اعتمادكم في كونها كنيسة أولاً على اللقى اللي تشوفونها، وما نقلت إن في بعض النقوش، فهل شيء واضح إنه هي فعلاً يشير إلى كنيسة؟ إيه. هاي السؤال الأول. السؤال الثاني، المسجد ما في محراب، يعني غريبة. قلتوا إن هذا مسجد، هذا كل المساجد فيها محاريب. إيه. نهائياً ما في محراب. واضح. تمام. السؤال الثالث، ما ادري العلاقه لو لا، يعني ليش صار تزامنا مع اشياء اكبر كنيسه السؤال الاول شو اللي هو على فيرست اول شيء هذه احنا مو متاكدين ان هي كنيسه او دير. واحد من الاثنين، يا كنيسه او دير، واحد منهم. الان لما اخذنا هي العينات ونحللها راح تاكد لنا، والتنقيبات العام القادم لما نوسع الجهه الثانيه علشان نعرف بس التركيب المعماري يشير الى انهما واحد من الاثنين، يا دير او كنيسه. لما نوسع عمليه التنقيب راح تتضح لنا كل الامور. حتى الان ما في نتيجه حتميه للبحث. لا هو جزء، يعني احتمال كبير انه هو سبارت اوف امونس.
Probably. يعني احتمال We كبير. can't say certainly until we finish the excavation next year. الا اذا خلصنا التنقيب نقدر ناكد، بس مؤكد انه هو مبنى مسيحي. إيه. المحراب هني شفت في بعض المساجد يكون فيها حتى المحراب صغير جدا مثل مسجد الاعذار، نفس الحفره الصغيره موجوده في الجدار. هني في حجر، هاي طبعا احنا في الاساسات، فهو احتمال يكون المحراب حفره بسيطه فوق الاساسات. شايف الحجر اللي في الوسطى؟ الحجر هاي يختلف عن بقيه الاحجار اللي موجوده في المبنى. ايه نعم. ايوه. اما السؤال الثالث فهو يعني ما له علاقه، احنا جايين بهدف التنقيب، طلعت عندنا هذه النتائج. اكيد. يعني بالمصادفه صار يعني هذا الاعلان وصار هذا الشيء ما له علاقه بالموضوع. دكتور سلمان، بخصوص الثقوب هاي ذكر هو بس ما فهمنا المقصد. هو هاي المقصد من هي الثقوب اللي موجوده هني لعلها دلالات، ليها دلالات بس لحين ما فهمناها. يعني دير. These, oh, we have an idea. Probably it was maybe a wooden partition to make the room, to divide the room, like wood coming out here. Yeah, and the wood is disappearing. So like this would have been for pegs or something like that. For separation, you mean? Separation of the room without, like, you know, wooden partition or something to divide the space. At the end was the kitchen. There's all the burning behind those ladies there. There's all the burning area there. You can see many layers of ash. That's important archaeologically. We have 10 radiocarbon samples, so we can date it also. في غرفه هناك فيها طبقه كبيره من الرماد تدل انه يعني في انشطه طبخ كانت تتم في المنطقه. زين مشكورين على حضوركم، حاضرين لاي اسئله بعدين احنا موجودين معاكم. وهكو عندكم بامكاننا نطلع على المبنى موجود قدامكم، بس رجاء لا احد يركب على الجدران. والرجاء الاخير the last point is ان الموقع ترى امانه موجوده عندكم. احنا ما راح نعيد دفنه ونحرمكم من رؤيته، راح ندفن اجزاء بسيطه منه فقط للحمايه. انتم كل اللي عليكم ان الموقع موجود بينكم، حافظوا عليه. ايه هذا بالذات هني يجون بعض الشباب وبعض الاطفال، يعني حتى شفناهم بعيننا ان دشوا وهذه قبور موجوده هني هبطت بهم بعض الاجزاء يعني. فها يعني لا اللي يدخل الموقع رجاء لا يدخل على الجدران، يخليه بس من حوالي المكان، ولا حد يدخل داخل عشان ما في يعني لا هو سلامته تتعرض للخطر ولا الجدران تتلف. فهذا الشيء يعني تراثكم فحافظوا عليه بينكم، فهي امانه موجوده عندكم، رجاء مني للسنه الجايه او من الاجيال القادمه حافظوا عليه. هذا اخر رجاء، وشكرا لحضوركم. حاضرين لاي سؤال بعدين عقب ما نخلص.